फ्रेंड्स असी पिछले लैक्चर में पढ़ चुके हाँ जोग्राफी स्टेट प्रोफाइल पढ़ चुके हाँ एरिया पंजाब का पढ़ चुके हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो सेंसैक्स 2011 पढ़ चुके हाँ। पिछले लैक्चर पंजाब जी के पार्ट 1 दे विच असी क्रिएशन पंजाब दी उहदी कैपीटल की सी बाउंड्रीज की सी स्टेट बर्ड स्टेट ट्री बारे पढ़ चुके हाँ। एरिया पंजाब का की है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट किन्नियां सन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट किन्ने सन पंजाब दे वो भी पढ़ चुके हाँ। सेंसैक्स बारे पढ़ चुके हाँ अते उस तो बाद यूनीवर्सिटी पंजाब दियां पढ़ चुके हाँ। अते अज असी पंजाब दे एशियंट ते ग्रीक नेम ऑफ रिवर भी जिहड़े पंजाब दे पुराना नाम एशियंट नेम की सी ते ग्रीक नेम की सी वो पढ़ांगे अते पंजाब दा भूगोल खेतर अते इत्थे पंजाब दे विच रिवर किन्ने टाइप्स दे ने पैरेनियल रिवर किहड़ा ते सीजनल रिवर किहड़े ने अते इस तो इलावा असी अज इस लैक्चर विच वैटलैंड किन्ने ने ते इहदी नैशनल इंपोर्टेंस की है ते इंटरनैशनल इंपोर्टेंस की है ये भी इस वीडियो विच पढ़ांगे। सब तो पहलां असीं शुरुआत करते हाँ पंजाब दा भूगोलिक खेत्र कि पंजाब है जो अपने उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये 29-30 उत्तर तो 32-32 उत्तर तक फैलिया होया है मतलब लॉन्गीट्यूड ते लैटीट्यूड की गल कर रहे हाँ। पश्चिम में यह पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा नाल लगता है। ये तुहानूं मैप दे विच सारा दिखाया गया है मैप तो चंगी तरह पता लगता है। अते पश्चिम च पाकिस्तान की राष्ट्रीय हद नाल लगता है उत्तर च यह जम्मू कश्मीर पूर्व च हिमाचल प्रदेश दक्षिण दे विच हरियाणा ते राजस्थान नाल लगता है। इहदा जो इहदी शेप है जो आकार है इसका ट्रैंगूलर शेप है जो अपना पंजाब है ना ट्रैंगूलर शेप है इसकी ट्रैंगूलर शेप कहा जाता है। इस जो शिखर है उत्तर दिशा च पठानकोट जो पंजाब है ना भारत के छोटे छोटे राज्यों चो एक है। इसका जो खेत्रफल है वो 50,362 वर्ग किलोमीटर है जोड़ा कि देश का 1.54% है। अगर असी भूगोलिक रूपरेखा की गल कर लीए तो इस दे विच आ जाता है जिमें कि अपनियां शिवालिक दियां पहाड़ियाँ ये मैप दे विच तुहानूं दिखाया गया है सारा। इन्हां नूं असी 4 श्रेणियां विच वंडदे हाँ। पहली आउंदी है अपनी शिवालिक पहली है शिवालिक माउंटेन। उस तो बाद कंडी का एरिया आउंदा है फिर अपने रिवर आउंदे हन रिवर दरियाई मिट्टी कहा जाता रिवर सॉयल दरियाई मिट्टी के मैदान ड्राई सॉयल एरिया ये मारूथल आ जाते हैं रेतले टिब्बियां वाले खेत्र। तो सब तो पहला असीं देखिए शिवालिक शिवालिक दियां पहाड़ियाँ भी जिसनों कहा जाता है। यह पहाड़ों का इलाका है यदी जिहड़ी चढ़ाई है वह 5 तो 12 किलोमीटर है अते राज दे उत्तर पूर्वी सिरा है। यह इलाका 5 दरियावां के पूर्वी भाग विचों दी होके लंघदा है। ये पंजाब के जिले किहड़े विचों लंघदा है गुरदासपुर पठानकोट तो बाद आउंदा है हुशियारपुर अते नवांशहर अते रूपनगर आउंदा है। अते उस तो बाद इन्हां दी जिहड़ी उचाई है समुद्र तल तो 400 तो 700 मीटर है। मैदानां विच इन्हां दी ढाल मध्यम है जदों कि हिमाचल वल नूं जदों पैंदे ना पर्बतां दी ढाल तेज़ हो जाती है। उस तो बाद आउंदा है अपना नैक्सट दूजे ते आउंदा है कंडी का एरिया जो कि ये शिवालिक दियां पहाड़ियाँ अपने पश्चिम विच पूर्व विच रूपनगर ते नूरपुर बेदी ब्लाक अते खुरदरी मिट्टी विच बदल जाता है। इसनूं उच्ची भूमि के मैदान कहा जाता है। उच्ची भूमि के मैदान होने करके ही ये कंडी का खेत्र है कंडी का खेत्र भी ही कहा जाता है। अते उस तो बाद असीं गल कर लीए कंडी का खेत्र किहड़ा है पठानकोट हुशियारपुर रोपड़ अते चंडीगढ़ किते किते सतलुज अते ब्यास दरियावां दे हड़ां वाले मैदान आउंदे हन। ये पठानकोट गुरदासपुर हुशियारपुर नवांशहर ये शामिल ने। इन्होंने चो भी कहा जाता चो अते खड्डां का खेत्र भी कहा जाता है।
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘਦੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾਰ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ, ਇਹ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ, ਚੰਗਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਈ ਹੈ ਕੰਢੀ ਦੀ, ਇਹ 300 ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ, 300 ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਢੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਾਰ ਤੀਸਰੇ ਹੈ ਘਾਰ। ਕੰਢੀ, ਚੰਗਾਰ ਅਤੇ ਘਾਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦਿਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਪੂਰਬ ਮੁਖੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੱਛਮ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਵਰ ਸੋਇਲ, ਰਿਵਰ ਸੋਇਲ ਏਰੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਹਾਨ, ਗੰਗਾ, ਸਿੰਧ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 180-300 ਮੀਟਰ, 180 ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਰਿਵਰ ਸੋਇਲ ਏਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 180 ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਉਚਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਢਲਾਣ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 270 ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 230 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਚਾਈ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਢਲਾਣ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ, ਇਹ ਢਲਾਣ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 70% ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 70%, ਇਹ 70% ਭਾਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਝਾ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨ? ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਾਡੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਆਬਾ। ਦੁਆਬਾ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੱਛਮ ਭਾਗ, ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, 15 ਤੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। 3 F ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ, M ਫॉर ਮੋਹਾਲੀ, M ਫॉर ਮੋਗਾ,
M ਫॉर ਮੁਕਤਸਰ, L ਫॉर ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਡਰਾਈ ਸੋਇਲ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, 3 ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚੌਥਾ ਡਰਾਈ ਸੋਇਲ ਔਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਖੁਸ਼ਕ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈ ਸੋਇਲ ਏਰੀਆ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੇਤੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਟਿੱਬੇ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਟਿੱਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਚਾਈ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 220 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪੱਛਮ 'ਚ 183 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ। ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਨਦ ਅਰਥਾਤ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਂਟੋਪਟਾਮੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਚਨਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਬਾਰਾਂਮਾਸੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ 3 ਬਾਰਾਂਮਾਸੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ 2 ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਭਾਰਤ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਰਿਵਰ ਦੇ। ਜੋ ਰਿਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ: ਇੰਡਸ, ਜੇਹਲਮ, ਝਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡਸ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਦਾ ਜੋ ਏਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਹਲਮ ਹੈ, ਝਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਡਸ ਸਿੰਧੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਕ ਏਸ਼ੀਐਂਟ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ ਨੇ। ਜੋ ਆ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਵਰ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਏਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਇੰਡਸ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਇੰਡਸ। ਜੇਹਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਨੂੰ ਵਿਤਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਤਸਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਹੈਪਸਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਕਨੀ, ਇਸ਼ਮਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨਸੈਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੁਨੀ, ਹਾਈਡਰੋਇਟਸ, ਬਿਆਸ ਬਿਪਾਸ, ਹਾਈਪਸਿਸ। ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਸਤੁਦਰੀ,
ਜ਼ੈਰਾਡਰੋਸ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2020-21 ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨੇਬਲ। 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ, ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਕਸ਼ ਲੇਕ ਨੇੜੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤਿੱਬਤ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਇਹ ਸ਼ਿਪਕਲਾ ਪਾਸ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੇਂਜ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਦੈਨ ਜੁਆਇਨ ਬਿਆਸ ਐਟ ਹਰੀਕੇ ਇਨ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਰੌਕਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 45-55 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਗਚੇਨ ਖੰਬਬਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਢਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਕੀ ਲੋ ਦਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨਵਾਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਨੇੜੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਖੜਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੰਗ ਘਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਨੇੜੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਸਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਮਾਵ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਾਵੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਝਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ, 3। ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਜੇ ਫॉर ਜੇਹਲਮ, RCJ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਇਹ ਤ੍ਰਿਮਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮਾਵ ਦਾ ਅਰਥ 3 ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮਾਵ। ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੂੰ ਪੰਚਨਦ, ਜੋ 5 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਨਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਦਰਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਭਾਗ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬਹੁਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰ, ਕੁਮਾਹਰ ਸੇਨ, ਤਰਿੰਦਾ, ਕਲਪਾ ਅਤੇ ਨਾਮਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰੋਪੜ ਹੈ, ਫਿਲੌਰ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਪੀਪਲਸ ਕਾਲਡ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟਡ ਸਰਸਵਤੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ। ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ, ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਸਾਰਾਹਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਈਡ, ਪਿੰਜੌਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੋਰਨੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਨੇ ਉੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ,
ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਘਾਟੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹਾਕਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਇਸ ਨਦੀ ਤਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਯਮੁਨਾ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਪਤ ਹੋਈ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜੇਹਲਮ ਹੈ, ਝਨਾਬ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਹੈ, ਅੰਬਰਸਰੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੀ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਆਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਫਰੋਮ ਬਿਆਸਕੁੰਡ ਇਨ ਕੁੱਲੂ ਹਿਲਜ਼ ਨੀਅਰ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਪਾਰਬਤੀ ਐਂਡ ਸੁਕੇਤਰੀ, ਮਣੀਕਰਨਿਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਨ ਪਾਰਬਤੀ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਕਰੋਸ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੋ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4000 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ? 4000 ਮੀਟਰ। 4000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਉਚਾਈ ਹੈ ਇਸਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਕੱਟੀ ਲਾਰਜੀ ਨੇੜੇ ਧੌਲਾਧਾਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ 'ਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਚੋਅ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਮੀਰਥਲ ਨੇੜੇ ਨਦੀ ਚੱਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਲਾਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 460 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। 460 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਾਰਬਤੀ ਅਤੇ ਸੁਕੇਤਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਇਹਦੀ ਪਾਰਬਤੀ ਐਂਡ ਸੁਕੇਤਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜੋ ਸੱਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਊਹਲ, ਲੰਬਾਦੁਗ, ਗਜ ਅਤੇ ਚੱਕੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਮਨਾਲੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਹੈ, ਕੁੱਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਲੀ, ਫਿਰ ਨਗਰ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਜੋ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਧਾਰਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ। ਰਾਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ। ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ। ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰੋਮ ਵੈਸਟ
ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स। दैन डैम रंजीत सागर डैम कहता एट माधोपुर हाईएस्ट अर्थफिल डैम इन इंडिया। शाहपुर कंडी प्रोजैक्ट भी इत्थे है। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਵੀਗੇਟਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਟਲ ਆਫ 10 ਕਿੰਗਸ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਟ ਐਟ ਪਾਰਸ਼ੂਨੀ ਰਿਵਰ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਹੜੱਪਾ ਔਨ ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਾਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸਡ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੀ। ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਰੀਜਨ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟ ਆਫ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਕੁੱਲੂ ਹਿਲਸ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜੋ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰੇ ਦੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲੂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਢਲਾਣ ਅਤੇ ਧੌਲਾਧਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਢਲਾਣ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਚੰਬਾ ਵਾਦੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚੰਬਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 64 ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪੀ ਫॉर ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇੜੇ ਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਝਨਾਬ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਜੇਹਲਮ ਝਨਾਬ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉਂਝ ਜਲਾਲੀਆ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲਾ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਹਾਈਐਸਟ ਅਰਥਫਾਲ ਡੈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਥੀਨ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਹੇਤੂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਵਿਚ ਹਿਊਮਨ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ। ਏਰੀਆ 340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰ 13 ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ 1 ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। 21 ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 12 ਨੈਚੁਰਲ ਹਨ, 12 ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨਮੇਡ ਹਨ ਉਹ ਹਨ 9 ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨਮੇਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ UNDP ਇਨ 1990 'ਚ ਐਜ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਨ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨਮੇਡ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਹੈ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, 2 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 3 ਹੈ। 3 ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਐਟ ਰੋਪੜ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਪੜ 'ਚ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਇਹ ਰਿਵਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਦੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੰਗਲ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਇਹ ਰਿਵਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਰੱਖਸਰਾਏ ਮਾਨਤਖਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਨ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਚੰਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਨੇਮ ਆਫ ਸਤਲੁਜ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਨੇਮ ਆਫ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਆਫ ਸਤਲੁਜ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਵਰ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰ ਹਨ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੈਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਰੋਪੜ ਐਜ਼ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 11 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ GK ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਾਚਿੰਗ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।